Hello, today I'm going to say importance of taking pictures and capturing the sweet memories. And when I read the book Robin Sharma's Who Will Cry When You Die, there he says, take more pictures. Every life is worth living. And given this, every life is worth recording. So often a friend will tell me about a breathtaking sight on a recent vacation or something hilarious his child did at the Christmas concert or about someone famous he has met. Did you get it on film? So he says, I would love to see the photo. A picture truly is worth 1,000 words. Photographs capture and record life's greatest memories so that we can relive them as the years go by. And he says, as I grew up, my father constantly took pictures of our family. Whether it was a family picnic, the first time I took his car out for a spin, or a simple gathering with friends, he was there taking pictures. Well, now, as the years have quietly slipped by, I know what to do with all those photos. They have gone into albums that form part of the story of life's passage. Takes of the things that have made you appreciate the many blessings this world provides. And they provide, he says, my own children with endless hours of amusement and offer our entire family a wonderful way to reflect on the simple things that have meant so much to us. So, in this video, I have honored the recent and past precious memories, religious and spiritual celebrations, connecting with universe and thanking everyone in this pandemic crisis. And this video also shows importance of being part of the group and spending quality time and fun time with dear friends and family. It also has the compilation of inspirational book talks with my friends and family. विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयोगो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ఇవాళ అక్టోబర్ 2020 దసరా విషెస్ అందరికి ఇక్కడ కృష్ణ వాళ్ళ ఇంట్లో చేసుకుంటున్నాము. స్వప్న ఇద్దరు స్వప్నాలు, అనిత, నేను ఇంకా కృష్ణ అందరు ఉన్నారు. శోభ చక్కగా అందరికి విషెస్.
we get health. In return, we get health, and we wanted to be healthy and happy, and everyone this year. So, and all the relationships should be very nice, healthy, and happy. Thank you. అత్తమ్మా చక్కగా చాలా థ్యాంక్స్ అత్తమ్మా, ఇంటికి వచ్చావు, నాకు వెరీ హ్యాపీ. కలిసాము, సంతోషం. అసలు మంచిగా అనిపిస్తుంది. హ్యాపీగా అందరు కూడా ఉన్నారు, సుమను, శాంతి, మాయామన్ అందరికి. అదేంటి చక్కగా లంచ్ చేసుకొని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఎంత మంచి హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ చెప్పండి. టుడే January 17th, 2020. సో మా ఇంట్లో నీరజ, ఇంకా జీవన్ జ్యోతి, సురేఖ చక్కగా నన్ను కలవడానికి వచ్చారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఇది రియల్లీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మూమెంట్. అంత వాళ్ళ టైం తీసుకొనేసి ఇది దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎవర్ సిరీస్. సో ఫ్రెండ్షిప్స్ చక్కగా ఎప్పుడూ ఉండాలి. ఏ ఫ్రెండ్ వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ నీడ్ చక్కగా మాట్లాడడం కానీ, లిటిల్ బిట్ హెల్ప్ఫుల్ కానీ, నేను ఉన్నాను అన్న ఒక్క మంచి వర్డ్, మంచి హెల్ప్ కోసం చూస్తున్నాము. సో జస్ట్ షార్ట్ టైం, నీరజ మెసేజ్, ఎనీథింగ్ యూ వాంటెడ్ టు సే, హౌ యూ ఫెల్ట్ టుడే, ఇవాళ ఎలా అనిపించింది నీకు, జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్, 1 hour or 2 hours, హౌ యూ ఫెల్ట్. It was really a great time spending with Kavita today. After a very long time again we are together here. చాలా మంచిగా అనిపించింది. జీవన్ జ్యోతి పాపం చక్కగా టైం తీసుకునే నాకు కూడా మంచిగా అనిపించింది. 2020లో ఫస్ట్ మనం ఇదే మీటింగ్, ఫస్ట్ మీటింగ్. సో హ్యాపీ. అది కూడా షార్ట్ స్పెండ్ మనం కలుసుకున్నాం. 19లో కలుసుకున్నట్టున్నాము. 2018 హౌస్ వార్మింగ్, ఆగస్ట్ 2018. అప్పుడు సురేఖ మీద చాలా మంది ఉన్నారు. ఇది షార్ట్ నోటీస్, జస్ట్ హూ ఎవర్ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ టుడే, we were able to do it. But the message is everyone should be happy and healthy. సేమ్ థింగ్ In the new year. కలుసుకుంటేనే హ్యాపీ. ఫ్రెండ్స్, వీఆర్ ఫ్రెండ్స్. సో స్కూల్ ఫ్రెండ్స్, నాట్ share your emotions and everything. So Surekha, you're yes. నేను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కలిసినందుకు. ఇలాగే లైఫ్ లాంగ్ కలవాలనుకుంటున్నాను. Thank you all. థ్యాంక్ యూ. Hello everyone. Today for book inspirational talk I have my dearest friend Neena. And hello Neena, how are you? Hi Kavita, this is Neena Piketty. So this book inspirational talks is to celebrate stage 4 cancer and to inspire them. So Neena, would you like to say a few words about, like, many of them have difficulty to say no, and like, do you know like how we can say no gracefully? Yes, it is of course very tough thing to say no, especially to friends. But initially I think everybody is having hard time to say no. But I think with the experience, when they know, it is better for the person you are saying no and to yourself. For you, it is, then you learn to say no. With experience and maturity, we learn to say very nicely. You should not hurt other person's feelings. But when you know it is okay to say no, no harm done to anybody, we should be able to say, I think it's right thing to say no to people when it is necessary. We should not worry that how it's affecting other person. If it's the right thing, we should say it very nicely
for the benefit of both parties. That's how I feel. Thank you. So, Nina, when you said so beautiful, I just remember this because I'm doing book talk series with Robin Sharma, Who Will Cry When You Die. Do you mind small paragraph if I read from this book? Go ahead. So he says, like, learn to say no gracefully. It is easy to say yes to every request on your time when the priorities of your life are unclear. When your days are not guided by a rich and inspiring vision for your future, a clear image of an end result that will help you act more intentionally. It is not hard for the agendas of those around you to dictate your actions. As he's saying that in the leadership wisdom from the monk who sold his Ferrari, if your priorities do not get scheduled into your planner, other people's priorities will get put into your planner, as you said. The solution is to be clear about your life's highest objectives and then to learn to say no with grace. The Chinese sage Chuang, no matter how rushed he was, he never made even the slightest slip. One day the Maharaja asked the old man, "Is this a natural talent or is there some special technique that you use to create your remarkable results?" "It is concentration on the essentials," replied the sword crafter. "I took to forging swords when I was 21 years old. I did not care about anything else. If it was not a sword, I did not look at it or pay any attention to it. Forging swords became my passion and my purpose and put in the direction of my art. This is the secret of my mastery." The most effective people concentrate on their areas of excellence, that is, on the things they do best and on those high impact activities that will advance their life work. In being so consumed by the important things, they find it easy to say no to the less than worthy distractions, then clamor for their attention. Thank you so much, Nina, for sharing your insights with your experience. Like, as we saw in that book also, like, it is not there is nothing wrong to say no to things which you cannot do, and if it is not your priority. So thank you for sharing your wisdom, and we look forward for more of the inspirational talks. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, Krishna. Today Hi, Kavita, Dr. Kavita, how are you? I am good, Krishna. It's a great pleasure for me to talk to Krishna, my dearest friend Nina's sister, who is 81 years old, and she's talking from India right now. So, Krishna, please share your life experience. You have written in your book that every man is unique. And you told me that in the morning when you get up, you think yourself like, no matter what happens, you will be happy. It is all thinking. If you think good, it is good. If you think always depression, thinking is very powerful. Right. You agree? Yes. Your thoughts make your world, or what we think we become, right? నేను ఇండియాకి వచ్చాను. ఎప్పుడు జనవరిలో ఇండియాకి రాలేదు సంక్రాంతి పండగకి. మేబీ 20 years లోపల అనుకుంటాను. ఫస్ట్ టైం కాన్ఫరెన్స్ కోసం వచ్చాను. చక్కగా ఇవాళ టైం తీసుకొని అమ్మ నాన్న దగ్గర కూర్చొని, ఇప్పుడు మీకు ఈ ఇంటర్వ్యూ అన్నట్టు అనుకుంటారో ఏమో తెలియదు, కానీ ఇది హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ దట్ ఈస్ క్యాప్చర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వీడియో. చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. లైఫ్ మా ఫాదరు తన లైఫ్ నేను అడిగినందుకు ఐ డిడ్ రిక్వెస్ట్ చక్కగా రాశారు. దానికి నేను ఒక రికార్డింగ్ చేశాను. అదే 20 minutes అన్నారు. చిన్నప్పటిది చెప్పండి అది. మా డాడీ నాకు చిన్నప్పుడు అన్ని
ప్రతి దానికి ఒక స్టోరీ చెప్పేది. ఉమ్, దానిలో ఒక దగ్గర ఉమ్, ఒక ఆ, పండితుడు ఉన్నాడు, పూజారి పండితుడు ఉన్నాడు. ఉమ్, అతని కొడుకు కూడా ఉమ్, చాలా పెద్ద పండితుడు. ఉమ్, ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ అన్ని పిలిపించి లెక్చర్స్ తీసుకొని వాళ్ళతో అన్ని సలహాలు అడిగి అన్ని చేసి చేస్తారు. ఉమ్, ఉమ్, అయితే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తండ్రి మాత్రం అదే మీ అబ్బాయి చాలా గొప్పవాడండి, చాలా తెలివిగలవాడు, చాలా ఇది చేస్తాడు అది అంటే వాని ముఖం వానికి ఏం తెలుసులే, వానికి ఏం వస్తుందిలే అని. ఉమ్, అంటే ఇవన్నీ వరకు కొడుకు కోపం వస్తా అంటారు. అందరు నన్ను మెచ్చుకుంటే మా నాయన నన్ను తీసి పారేస్తాడు, వానికి ఏమారు కానీ తీసి పారేస్తాడు అని కోపం. అవును. ఆ కోపం ఎంత వరకు వచ్చిందంటే ఓకేనమ్మా. అదే రాజు డాడీ చెప్పండి డాడీ. వస్తున్నారు అమ్మా. విని 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 ఆ కొడుకు ఎంత కోపం వచ్చిందంటే తండ్రిని చంపేద్దాం అన్నంత కోపం అంటే వచ్చింది. ఊరంతా అందరు మెచ్చుకుంటున్నా కానీ వాళ్ళ ఫాదరే మెచ్చుకోవట్లేదు. మెచ్చుకోవడం లెక్క కాదు, తిడతాడు. వానికి ఏం తెలుసు, వాడికి ఏం వాడు తెలుసు, ఇంకా చిన్న పిల్లగాడు, వానికి ఏం తెలుసు అని. అంటే నన్ను నా మీద కేరే ఉండదు, నన్ను ఇది చేస్తాడని అని చెప్పి దాని కోపం వచ్చి ఏం చేస్తాడంటే ఒకసారి రాత్రిపూట తండ్రి మంచం పడుకుంటే వీడేం చేసిందంటే ఆ మంచం పైన ఇది ఉంటది, ఇది అటుకుంటది, టాప్ అటుకు దాని సామాన్లు పెట్టుకునేటి దాన్ని అటుకుంటది. ఆ అటుకు మీద తండ్రి రాకం అటక. అయితే తండ్రి ఆ రూమ్ రాక ముందు మెల్లగా పైకెక్కి కూర్చుంటాడు వాళ్ళ ఫాదర్ ని చంపడానికి, పెద్ద రాయి పట్టుకొని. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫాదర్ అతన్ని పొగడట్లేదు. ఈస్ నాట్ అప్రిషియేటింగ్ అండ్ అప్రిషియేట్ కాకుండా ఇంకా డిప్రిషియేట్ చేస్తాడు. వాళ్ళ ఫాదర్ అప్రిషియేట్ చేయకుండా డిప్రిషియేట్. ఓకే, మా వానికి ఏం తెలుసు, వాడు ఇంకా పిల్లవాడు అంటాడు. అయితే రాయి పట్టుకొని తండ్రి రూమ్ లోకి వచ్చి పండుకుంటాడు కదా, పండుకున్నప్పుడు వేద్దామని రెడీ అయ్యింది. పక్కన తల్లి ఉంటారు కదా, పక్కకుంటారు కదా, ఆమె అంటది ఏమండి మరి పిల్లవాడిని ఊకి మీరు ఎందుకు వాడు చాలా తెలివిగలడు, వరల్డ్ అంతా మెచ్చుకుంటున్నారు, లోకం అంతా మెచ్చుకుంటున్నది. వాడు పండితుడు, శాస్త్రాలు అవన్నీ కూడా చదివి చేసిండు, అందరు మెచ్చుకుంటుంటే నువ్వు ఇట్లా అంటే వాడు బాధపడలా, వాడు బాధపడతాడు కదండి, ఎందుకంటారు వాడిని అంటే పిచ్చిదానా, వాడు నా కొడుకు, వాడు ఎంతో తెలివికల్లోడో ఎంతో పడో నాకు తెలుసు, కానీ నేను వాడిని మెచ్చుకుంటే వాని ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది. అదే ఫాదర్ మెచ్చుకుంటే గ్రేట్నెస్ విల్ స్టాప్, హీ వోంట్ గ్రో మోర్. కాబట్టి అందుకోసం మెచ్చుకుంటలేదు, కానీ నాకు తెలియదా వాడు ఎంత పండితుడో. నాకు నా గర్వం, నాకు నలుగురు మీ కొడుకు ఇట్లా అంటే నాకు గర్వం. సో ఇప్పుడు నాకు అర్థమే. అది ఇంకోటి ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లలను మెచ్చుకున్నా ఇది చేసిన ఆయుష్యం ఆ ఎదుగుదల ఉండదు అని ఒకటి ఉన్నది. అదైతే కరెక్ట్. అదే పొగడవద్దు, పిల్లల్ని పొగిడితే వాళ్ళకి హెల్త్ అనేది. ఇది వేరే వాళ్ళు పొగిడితే పొగిడితే మనకు సంతోషం. గ్రేట్, కానీ పేరెంట్స్ కిడ్స్ ని పొగడొద్దు. ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాడీ, యూ మేడ్ మై డే అండ్ థ్యాంక్ యూ యాజ్ యూజువల్. హలో అత్తమ్మ, మీ దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకునేది ఉంది. చక్కగా పాడతారు, అసలు తీయని వాయిస్, ఎన్నో చెప్తారు, ఇంత ధైర్యం చెప్తారు. సో మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇవాళ? హలో ఎవ్రీవన్, ఇవాళ మా అత్తయ్య
నాతోటి ఉంది. సో హ్యాపీ. అత్తమ్మ షీఈ్ ఫ్రమ్ ఇండియా, షీఈ్ టాకింగ్ టు మీ. అత్తమ్మ చక్కగా మీరు ఎన్నో చెప్తారు ధైర్యం ఇవ్వడానికి. మీరు మంచి మాటలు, మీ మాటలు వింటుంటే ఎంతో ధైర్యం వస్తుంది. మీ తీయని పాట చాలా బాగుంటది. అత్తమ్మ ఇప్పుడు మీరు ఆరోగ్యం ఎలా కాపాడుకుంటారు? మీరు ఇప్పుడు జనరేషన్ లో మీరు 70 అంటే ఈ ఏజ్ వరకు కూడా ఆరోగ్యంగా ఎట్లా ఉండగలుగుతున్నారు? ఏం చెయ్యాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే? మీరు యోగా చేస్తారు, మెడిటేషన్ చేస్తారు, చెప్పండి అత్తమ్మ ఏం చేస్తారు మీరు? రోజు ఎలాగ ఆరోగ్యంగా మనశ్శాంతిగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? యోగా చేసిన తర్వాత వాకింగ్ చేస్తా. నేను ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, నా పిల్లలకు నేను ఉండాలి అని నా ప్రయత్నం చేసుకుంటా. నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నా ఇప్పుడు. యోగా ఎంతసేపు చేస్తారు అత్తమ్మ? అర్ధగంట సేపు చేస్తా. వాకింగ్ అర్ధగంట సేపు వాకింగ్ చేస్తా, యోగా చేసుకుంటా. మంచిగా అనిపిస్తుంది. మెడిటేషన్ కూడా చేస్తారు. ఎప్పుడు మీరు ఒకటే మాట అంటుంటారు, సంతోషంగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి, బీ హ్యాపీ. మంచిగా అనిపిస్తుంది. ధైర్యంగా ఉండాలి. ధైర్యంగా ఉండాలి బిడ్డ. తన ధైర్యమే తన గొప్పది. ధైర్యం చెడొద్దు ఎప్పటికీ. హ్యాపీగా ఉండాలి నాన్న. హ్యాపీగా ఉండి ధైర్యంతో ఉండి మన ధైర్యం ఒక్కరికి చెప్పాలి, వాళ్ళకు కూడా ధైర్యం వచ్చేటట్టు చెప్పాలి. మంచిగా ఉండాలి బిడ్డ మీరు అని చెప్తా. నా బిడ్డలకు, నా కొడుకులకు, నా కోడళ్ళకు నేను ఇవన్నీ చెప్పుకుంటుంటా. నేను ఎట్లా ధైర్యంగా ఉంటా చూడు. రక్క చెల్లెండు వియ్యాలో, కూరికిచ్చి వియ్యాలో, వచ్చన్న ఓడు వియ్యాలో, ఎట్లొత్తు చెల్లెలా వియ్యాలో, ఏరడ్డమాయ వియ్యాలో, ఏరుకు ఎంపల్లి వియ్యాలో, తోటడ్డమాయ వియ్యాలో, తోటకు 90 వియ్యాలో, తలుపులడ్డమాయ వియ్యాలో, తలుపులకు తాళాలు వియ్యాలో, ఎండి శీలాలు వియ్యాలో, ఎండి శీలల నడుమ వియ్యాలో, ఎలభద్రి చెట్టు వియ్యాలో, ఎలభద్రి చెట్టుకు వియ్యాలో, ఏడే మొగ్గలు వియ్యాలో, 7 మొగ్గల పత్తి వియ్యాలో, తక్కాడే పత్తి వియ్యాలో, నిశనమ్మ సాలుడు వియ్యాలో, నెల పాప వినాశ కైలాసవాసాయేష, నిన్ను నమ్మినాను రావా నీలకందర దేవా మహేశ. వాదమేదో భేదమేదో తెలియనైతిని దేవా మహేశ. మంత్రమేదో తంత్రమేదో ఎరుగనైతిని దేవా మహేశ. పాపమేదో పుణ్యమేదో నాకు తెలియనైతిని దేవా మహేశ. మంత్రయుక్తి పూజ చేత నేనెరుగనైతిని దేవా మహేశ. మహేశ పాప వినాశ కైలాసవాసాయేష, నిన్ను నమ్మినాను రావా నీలకందర దేవా మహేశ. మహేశ పాప వినాశ కైలాసవాసాయేష. బాగుందత్తమ్మ, చాలా బాగుంది తెలుసా. శివుడిది మంచిగా అసలు చాలా బాగుంది. చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అత్తమ్మ. ఎప్పుడు బాధపడద్దు, హ్యాపీగా ఉండాలి అనేసి ఎంతో చెప్తుంటారు. మీ మాటలు వింటుంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది, ధైర్యం వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అత్తమ్మ. హ్యాపీగా ఉంది మీతో మాట్లాడుతూ.
Today, August 4th, I have with me my dearest uncle, Surya Prakash Mamaya, to share his views on spirituality and to inspire young generation. We must know where from we are coming and where we are going. And during our journey, what is our goal? What are requirements? You must have a definite idea about our goals. People are overburdened with what you call family burdens or more ambitions, and all these are overburdened, and the basic nature of the human being is destroyed with the overburden. The man has to be free from all these clutches, and for that we have to think and learn from the world how to relieve from the unnecessary things, and what is the way of living, how to live peacefully. So everybody is searching for the sake of satisfaction and success. And but thing is, one must have a goal. Suppose I am having to achieve to have a house. So, okay, if you achieve the house, you be happy with that and content with that. If soon after getting a house, again your desire goes for some other car, some other property, or some other thing. Likewise, what you call all these are oozing. So we have to observe ourselves where we are going. మన కోరికలు పుడుతూనే వస్తుంటాయి, కానీ మనము ఏమిటి అనేది ఆలోచించుకొని ఎంతవరకు మనం పోతున్నాము. ఇప్పుడు కోరికలు కూడా రకరకాలుగా ఉంటాయి. వస్తువుల మీద ఉంటాయి, పిల్లల మీద ఉంటుంది, మరి పేరు మీద ఉంటుంది, చదువు మీద ఉంటుంది. నీకు ఏది కావాలో అది అచీవ్ చేసుకో, కాదని చేసుకున్న తర్వాత ఒకటి అల్టిమేట్ గోల్ ఈజ్, ఇప్పుడు లైఫ్ ఈజ్ ఎ జర్నీ ఫ్రమ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ. While going on the train, we must be happy throughout the journey. We have to enjoy the journey. But instead of people ఏం చేస్తారంటే, అయ్యో ఈ ట్రైన్ ఎక్కడ ఆగిపోతేమో, ఇక్కడ పడిపోతుందేమో, ఇదైతుందేమో, లేకపోతే టైంకి పోదేమో, ఇంకేనా ఇదైపోతామో, ఇన్ని టెన్షన్స్ తో ప్రయాణం చేస్తాడు. హీ వోంట్ హ్యావ్ పీస్. అదే ఏ టెన్షన్ లేకుండా హ్యాపీగా తోటి వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ, లేకపోతే ఆడుతూ పాడుతూ, లేకపోతే మంచి సంగీతం వింటున్నో అది చేస్తున్న హ్యాపీగా జర్నీ చేశాడనుకో, దెన్ అల్టిమేట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు గెట్ ఆన్ ద ట్రైన్ ఓన్లీ. సో అలాగే మన జీవితాన్ని మనము మన కోసం, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సర్కిల్ ఆఫ్ 360 degrees, a certain percent, that is say 60% is for our parents, and another 60% for our children, and other for 60% some society. Likewise, we have to divide our 360 degrees into, and you must know that you must have some certain degree for yourself also. నీ కోసము నువ్వు బతకాలి, ఇంకా ఏదో చేయాలి, వాళ్ళకి చేయాలి, వీళ్ళకి చేయాలి
అందరికి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చేయకపోతే ఇప్పుడు దే ఆర్ ఎవ్రీబడి భగవంతుడు అనేవాడు అందరికీ పెట్టాడు, ఎలా నడవాలి ఎలా నడిపించాడు. కానీ నేనే నడిపించాలి, నేనే ఏదో చేయాలి. ప్రపంచంలో కష్టాలు సుఖాలు అనేవి ఎప్పటికీ ఉంటాయి. నువ్వు ఇంకేదో చేస్తే ఇక మన కష్టాలు పోతాయని లేదు. ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. కరెక్ట్ చెప్పారు మాయ. మీరు చెప్పింది నాకు ఇది ఇవాళ ఇది డాడ్ గిఫ్ట్ రాబిన్ శర్మ, హూ విల్ క్రై వెన్ యూ ట్రై వెన్ యూ డై. సో ఈ దీంట్లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఫస్ట్ మనకి ఓవర్ బర్డన్ అవ్వడము, ప్లస్ మనమే we feel like we are responsible for we have to do, it is my responsibility, we are kind of we think కదా మనం ఎంతో చేశాక. నేను మీరు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఐ విల్ జస్ట్ రీడ్ ద షార్ట్ స్టోరీ విచ్ రియల్లీ కనెక్టెడ్ విత్ అవర్ టాపిక్. Sure. So it is a big one, but let me start with little things. All of the great wisdom traditions of the world have arrived at the same conclusion: to reconnect with who you really are as a person and to come to know the glory that rests within you. You must find the time to be silent on a regular basis. Sure, you are busy, but as Thoreau said, it is not enough to be busy. So are the ants. The question is, what are you so busy about? The importance of silence makes me think about the story of a old lighthouse keeper. The man had only a limited amount of oil to keep his beacon lit so that passing ships could avoid the rocky shore. So he is having very little. One night, a man who lived close by needed to borrow some of his precious commodity to light his home. So the lighthouse keeper gave him some of his own because he is helping. Another night, a traveler begged for some oil to light his lamp so he could keep on traveling. Again, he donated his oil commodity. The lighthouse keeper also complied with this request and gave him the amount he needed. The next night, the lighthouse keeper was awakened by a mother banging on his door. She prayed for some oil so that she could illuminate her home and feed her family. Again, he agreed because it's a mother to feed the child. Soon, all his oil was gone and his beacon went out. Many ships ran aground and many lives were lost because the lighthouse keeper forgot to focus on his priority. He's focusing on everyone's priority, helping everyone. He forgot his own priority. He neglected his primary duty and paid a high price. All the ships have, because of no light, and they went out. Experiencing solitude for even a few minutes a day will keep you centered on your highest life priorities and help you avoid the neglect that pervades the lives of so many of us. And saying that you do not have enough time to be silent on a regular basis is a lot like saying you're too busy driving to stop for a gas. Eventually, it will catch up with you. So this is a beautiful story, Maya, and whatever you said, it clearly attaches to the point. So when we are doing on for the others and for this one, the primary, our priority, our primary duty should not be forgotten. And wise people, they are giving their own their suggestions, their experiences, their messages. Everybody has their own experience and they are sharing to the world. But thing is, we cannot accommodate all those messages. We have to choose the suitable message for ourselves. And you need not toil for everything. For needed people help cheyali.
కానీ అదే లేజీ, యూ షుడ్ నాట్ మేక్ దెమ్ లేజీ. అంతేగాని మనం లేకపోతే వాళ్ళు వెళ్ళదు అనుకుంటే పొరపాటు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు నా సెక్షన్ కి ఒక పూట పోకపోతే ఇంత మన స్టేషన్ అంతా ఇదైపోద్ది, మా స్టాఫ్ అంతా ఇదైపోతారు, మా ఆఫీస్ అంతా ఇదైపోతుంది, వర్క్ అంతా ఆగిపోతుంది అని అట్లా టెన్షన్ తో జాబ్ చేసేవాళ్ళం. నేను రోజు డ్యూటీకి పోకపోతే అక్కడ కాదు అనుకునేంత టెన్షన్ పడేవాళ్ళం. అయితే మరి మరి లేకపోతే వెళ్ళదా అంటే, లేకపోతే వెళ్ళదని ఫీలింగ్ ఉంది. దట్ ఈస్ రాంగ్ ఫీలింగ్. కాబట్టి నాకు తెలియదు అప్పుడు. అంటే రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్ లో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళకి కూడా నేను లేకపోతే, డాక్టర్ కూడా నేను లేకపోతే వాళ్ళు చనిపోతారేమో, గడవదేమో, ఏమైపోతుందో అనుకుంటారు. కానీ ఏమి కాదు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో. ఎందుకంటే ఆ డెస్టినీ నడుస్తూ ఉంటుంది. అయితే మరి నేను రిటైర్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మరి ఏమైపోయింది ఆ జాబ్ అంతా. అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మరి ఒక పూట లేకపోతే ఆఫీసులో ఊరుకునేవాడు కాదు. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఒక రోజు ఎక్స్టెండ్ చేయమన్నా చేయలేడు. నువ్వు అవసరం వెళ్ళిపోవాలి అంతే, నేను చేస్తానన్నా చేయను. సో ఇట్ మీన్స్ మనం షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ టు ద హార్ట్. మనం పని చేయాలి, అంతేగాని పని చేయాలి కానీ ద రిజల్ట్ కోసం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. అలాగే మనుషులు రకరకాలుగా ఉంటారు. ఇప్పుడు నేను అనుకున్నట్టుగా నువ్వు లేవు అనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ఫాల్ట్. నేను అనుకున్నట్టుగా నువ్వు ఉండాలనుకోవడం నా తప్పు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మిరపకాయ ఉంది, అక్కడ చెరకు ఉంది, ఇంకా సమ్ అదర్ స్వీట్ ఉంది. మిర్చి తినే ముందు ఈ తీయగుండాలని కొరుకుతావు, అది కారం ఘాటు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ మిర్చి ఫాల్ట్ కాదు అది. మిర్చిని తీయగుండాలనే ఉద్దేశంతో కొరకడం తప్పు. అలాగే మనుషులు ఎవ్రీబడి హ్యావ్ గాట్ హిస్ ఓన్ ఐడెంటిటీ అండ్ నేచర్ గివెన్ బై ద గాడ్. కాబట్టి వాళ్ళు అలా ఉన్నందుకు వాళ్ళు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళు ఉండకపోతే అది వాళ్ళ తప్పు కాదు. కరెక్ట్. వాళ్ళ నుంచి యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ రాంగ్. సో యూ హ్యావ్ టు రియలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. రియలైజ్ చేసి మనం ఎవరి నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నామో అదే మనం వెదర్ వీఆర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది కంక్లూజన్. Thank you so much, Maya. It was very nice. And కష్టం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోవద్దు, సంతోషాలు వచ్చినప్పుడు పొంగిపోవద్దు. వీ హ్యావ్ టు టేక్, కష్టాలు కూడా ఈక్వల్ భగవంతుడు ఇస్తున్నాడు, సుఖాలు కూడా వాడే ఇస్తున్నాడు. రెండింటిని సమానంగా తీసుకోగలిగే మనస్తత్వాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోగలిగితే దాన్ని స్థిత ప్రజ్ఞత అంటారు, మన గీతలో చెప్పాడు. సో అదేంటో అర్థం చేసుకోవడం వంతు, దాన్ని అడాప్ట్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్. అడాప్ట్ చేయగలిగితే బాగుంటుంది, కానీ వినడము వదిలేయడము లేకపోతే ఎవరు చెప్పడం కాదు. అడాప్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. it has to be there. Yeah. Okay, Maya. Very nice, and thank you so much, Maya. Very nice to have a discussion with you. I think I am not bored you. No, Maya, it is good. Hello everyone. Today for book inspirational talk, I have my family. They are going to speak about being a better parent, how important it is. ఈ రోజు నేను బెటర్ పేరెంట్ గురించి చెప్తున్నాను. బెటర్ పేరెంట్ అంటే ఏంటిది? పిల్లలతోటి మనము ఒక తల్లి అనే అహంకారంతో ఉండకూడదు. పిల్లలతో ఎప్పుడు మనం ఒక ఫ్రెండ్గా, ఒక తోడు నీడగా ఉండాలి. మనం వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా మనతో వాళ్ళు షేర్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. ఫ్రెండ్ అయితేనే అవన్నీ వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. కాబట్టి తల్లి ఎప్పుడు పిల్లలతోటి ఫ్రెండ్గా ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటిదంటే వాళ్ళతో మోటివేషన్ ఇస్తూ ఉండాలి. మోటివేషన్ అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటిది ఇబ్బంది వచ్చినా, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆపద వచ్చినా నేనున్నాను నీకు అండగా అనే ఒక ధైర్యాన్ని, ఒక అండని వాళ్ళకి మోటివేషన్ ఇస్తూ ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఇష్టం ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు ఏదైనా సాధించడానికి వాళ్ళకి మనము సపోర్ట్గా ఉండాలి. పిల్లలు ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే తల్లిదండ్రులుగా మనం దాన్ని సరిచేసే బాధ్యత తల్లిదండ్రులపైనే ఉంటుంది. పిల్లలకి ఏం తెలుస్తుంది? అయ్యో నేను ఇది తప్పు చేశాను, ఇది ఒప్పు చేశాను, వాళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క మిస్టేక్ని మనము కరెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క దారిని
ముళ్ళ కంపలో నుండి దారిని సాఫ్గా చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క మిస్టేక్ని మనము సరిదిద్దుతూ వాళ్ళ పిల్లల ఎదుగుదలను ప్రోత్సహిస్తూ ఉండాలి. ఇది ఒక తల్లి యొక్క బాధ్యత. ధన్యవాదాలు.